Hello, my dear students. Welcome to this special English class from home. Today, we are going to discuss a new chapter or a new topic. The title of the prose piece is Strong Roots and it's written by Dr. APJ Abdul Kalam. So, get ready with an exercise book, a pen, and of course, your textbook. Now, Strong Roots. It is the title of the prose piece and it is written by Dr. APJ Abdul Kalam. First, I will tell you a few words about the author. You all know the name of Dr. APJ Abdul Kalam. He is one of the greatest scientists India has ever produced. He was born in the year 1931 and he passed away in 2015. He actually immensely contributed to the space research program of India. Today, India is one of the leading countries as far as sending satellites to the space is concerned. In many of these satellite sending programs, Dr. APJ Abdul Kalam played a very major and significant role. Apart from space research, he also contributed immensely in the field of making missile and also nuclear weapons. For his immense contribution to the field of science and technology, the government of India has conferred upon him the highest civilian award, and that is the Bharat Ratna. He was really a Ratna or a jewel of India. In 2002, he was elected the President of India and he remained the President till 2007. As a President also, he has left his mark. Soon, people started calling him the People's President because he took some decisions which were never taken before by any other president. He started visiting every nook and corner of the country and mainly the colleges or science colleges and then the science institutes, the engineering colleges, and he started delivering illuminating and inspiring lectures to the young scholars or to the young students who are studying science. So his immense contribution in the field of space research programs or in the field of making these missiles and the nuclear weapon will be ever written in golden letters in the history of Indian science and technology. Dr. Kalam also wrote many books. Many of these books went on to become bestsellers. The first book he wrote is Wings of Fire, and it is actually his autobiography. The prose piece which we are going to read today is actually the first chapter of that autobiography. Now, what is an autobiography? You all know autobiography means Atmajivani. Autobiography is a book in which the writer writes about his own life, the true story about his own life. So, we are going to now read the first chapter of that autobiography, and that is titled as Strong Roots. Now, let me discuss the title. The title is called Strong Roots. Strong মানে আমরা সবাই জানি শক্তিশালী, আর roots মানে কি? Roots মানে হচ্ছে শেকড়. APJ Abdul Kalam has actually compared his parents to the strong roots of a tree, which is actually his own life. He wanted to tell, or he wanted to give this message that his parents played a very important role in his childhood, and they were the foundation. Their love, care, affection, and their proper guidance to him in his childhood was the foundation on which he has built his glorious life of a great scientist
or a great scientist who um, devoted his whole life to the service of the nation. So I would say this title is absolutely appropriate. Okay, so now we will start reading the text, and I will try to tell you the meaning of each sentence. In this prose piece we have actually 10 paragraphs. Today I will give you the meanings of first 5 paragraphs only. In my next video I will explain the remaining part of the prose piece. Okay, so let's read, and I will try to make you understand the meaning of each paragraph. So the first paragraph goes like this. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. এপিজে আব্দুল কালাম বলছেন যে তার জন্ম হয়েছিল একটা তামিল পরিবারে এবং সেটা একটা মধ্যবিত্ত পরিবার। মিডল ক্লাস ফ্যামিলি মিন্স মধ্যবিত্ত। অ্যান্ড হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্যাট আইল্যান্ড টাউন, মানে একটা দ্বীপের শহর, এবং সেটার নাম হচ্ছে রামেশ্বরম। রামেশ্বরম হচ্ছে এখন তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্যেই পড়ে, ভারতবর্ষের মধ্যে, কিন্তু এটা একটা দ্বীপ, সমুদ্রের মাঝখানে একটা ভূমিখণ্ড, দ্যাট ইজ রামেশ্বরম। এবং যখন তিনি জন্মেছিলেন তখন ইংরেজরা শাসন করছে এই দেশ, এবং সেই সময় এই তামিলনাড়ু রাজ্যটাকে কিন্তু বলা হতো ম্যাড্রাস স্টেট। এখানে বলা আছে, দেখো একটা ওয়ার্ড আছে আর্স্টওয়াইল মিন্স দিদেন, মানে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত রামেশ্বরম দ্বীপ শহরে তার জন্ম হয়েছিল। My father Jainal Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. উনি বলছেন যে তার নাম ছিল জয়নাল আবদিন। তার কোনো ফর্মাল এডুকেশন, অর্থাৎ প্রথাগত যে শিক্ষা, আমরা স্কুল কলেজে গিয়ে যে শিক্ষা পাই, সেই শিক্ষা তার ছিল না। এবং তার যে খুব অনেক ওয়েলথ, মানে ধন সম্পদ, অর্থকড়ি অনেক যে ছিল, সেটা তেমনও নয়। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তার জন্মগত এখানে একটা শব্দ হচ্ছে ইনেট মিন্স ইনবর্ন, তার একটা জন্মগত জ্ঞান ছিল, জন্ম থেকেই তিনি খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। এবং তার একটা জিনিস ছিল ট্রু জেনারেসিটি অফ স্পিরিট, অর্থাৎ লিবারাল অ্যাটিচিউড, তার একটা উদারনৈতিক ভাবধারা বা মনোভাব সবসময় তার ছিল। অথচ তার কিন্তু প্রথাগত স্কুল বা কলেজের শিক্ষা তার ছিল না। তা সত্ত্বেও তার দুটো জিনিস তার বাবার চরিত্রের যেটা বলার মতো ছিল, খুব স্ট্রাইকিং ফিচার্স অফ হিজ ফাদার্স ক্যারেক্টার ইজ, ওয়ান ইজ হি হ্যাড অ্যান ইনবর্ন knowledge or wisdom, and he is always a very liberal or generous person. He had an ideal helpmate in my mother Ashiamma, এবং তার একজন ভালো, মানে আদর্শ, আইডিয়াল মানে আদর্শ সহচরী, তার আদর্শ একজন সহকারী ছিলেন তার মা, তার নাম হচ্ছে আশিয়াম্মা। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. I do not recall means remember, আমার মনে পড়ে না যে কতজন লোককে প্রতিদিন আমার মা খেতে দিতেন, কিন্তু আমার এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে আমার বাড়ির মধ্যে যতজন সদস্য বা মেম্বার, মানে যেটাকে বাংলায় বলে সদস্য, পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত ছিল, তার থেকে অনেক বেশি বাইরের লোকেদের আমার মা কিন্তু খাওয়াতেন। অর্থাৎ দিস শোজ হিজ মাদার ওয়াজ এ ভেরি কাইন্ড হার্টেড অ্যান্ড কেয়ারিং অ্যান্ড বেনেভোলেন্ট পারসন। তার বাড়িতে, অর্থাৎ এপিজে আব্দুল কালাম বলছে, ছোটোবেলা তার মনে আছে যে তার মা যখন খেতে দিতেন, বাড়ির যারা সদস্য, বাড়ির তার ভাই বোনেরা, তার বাবা, বাড়ির আত্মীয়স্বজন, তাদেরকে তো তিনি খেতে দিতেনই, এছাড়া গেস্ট বা কোনো দরিদ্র মানুষ, এদেরকেও তার মা কিন্তু খেতে দিতেন। নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ। মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল। আমার বাবা মাকে মানে ওই অঞ্চলে সকলেই বলতো যে এরা একটা আদর্শ দম্পতি, অর্থাৎ এদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল, একে অপরকে সবসময় সাহায্য করে চলতেন। মাই মাদার্স লিনিয়েজ ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুইশড. One of our forebears
having been bestowed the title of Bahadur by the British. এপিজে আব্দুল কালাম আরও জানাচ্ছেন যে তার মায়ের যে বংশমর্যাদা সেটা কিন্তু বাবার থেকেও অনেক বেশি মানে বিখ্যাত ছিল, কারণ তার মায়ের একজন ফোরবিয়ার্স মানে অ্যানসেস্টার্স, তার মায়ের একজন পূর্বপুরুষকে ইংরেজ সরকাররা কিন্তু বাহাদুর এই টাইটেল দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সময় যারা শিক্ষিত পরিবার এবং যারা দেশের নিয়মকানুন মেনে চলে, যারা কালচার ফ্যামিলি, এবং কোনো পরিবারকে তারা বাহাদুর, রায় বাহাদুর এরকম এই ধরনের সম্মান বা টাইটেল দিত। তা এপিজে আব্দুল কালাম বেশ গর্বের সঙ্গেই বলছেন যে তার মা কিন্তু মায়ের একজন পূর্বপুরুষ, তিনি এই ইংরেজদের কাছ থেকে বাহাদুর টাইটেলটা পেয়েছিলেন। নাও লেট আস বিগিন উইথ দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. এপিজে আব্দুল কালাম আরও জানাচ্ছেন যে অনেক ভাই বোনের মধ্যে, অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি একজন ছিলাম, এবং আমি ছিলাম শর্ট, বেটেখাটো, অ্যান্ড উইথ এ রাদার আনডিস্টিংগুইশড লুকস, অর্থাৎ হি সেড দ্যাট হি হ্যাড এ ভেরি অর্ডিনারি লুক, বাট হিজ প্যারেন্টস ওয়ার টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। বাবা মা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন এবং তারা খুব লম্বাও ছিলেন। উই লিভড ইন আওয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস হুইচ ওয়াজ বিল্ট ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th century। এবং তিনি বলছেন যে আমরা বাস করতাম আমাদের পৈতৃক বাড়িতে, অ্যানসেস্ট্রাল হাউসে, এবং যেটা তৈরি করা হয়েছিল 19th century, অর্থাৎ 19বিংশ শতকের মাঝামাঝিতে। অ্যান্ড 19th century মিনস জাস্ট ইট বিগিনস ফ্রম 1801 to 1900, অর্থাৎ 1801 থেকে 1900 পর্যন্ত যে শতকটা তাকে বলা হয় 19th century, তার মিডল মানে 1850। তাহলে এই 1850-এর মতো এরকম একটা সময়ে এই বাড়িটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল। ইট ওয়াজ এ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক অন দ্য মাস্ট স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম। এটা ছিল বেশ বড়, ফেয়ারলি লার্জ মিন্স কোয়াইট বিগ, পাক্কা হাউস, পাক্কা মিন্স কংক্রিটের বাড়ি, এটা মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক। তখনকার দিনে সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি হতো না, তখনকার দিনে পাকা বাড়ি তৈরি হতো কিন্তু লাইমস্টোন মানে চুনা পাথর দিয়ে, এবং তার সঙ্গে ইট দিয়ে। এবং এই বাড়িটা, ইট ওয়াজ সিচুয়েটেড অন দ্য মাস্ট স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম। রামেশ্বরমের যে মসজিদে যাওয়ার যে রাস্তাটা, সেই মাস্ট স্ট্রিটে এই বাড়িটা অবস্থিত ছিল। মাই অস্টিয়ার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইনএসেনশিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাক্সারিজ। তিনি এপিজে আব্দুল কালাম আরও বলছেন তার বাবা ছিলেন অস্টিয়ার, AUSTER। অস্টিয়ার মিনস ভেরি সিম্পল, ডিভয়েড অফ এনি লাক্সারি, অর্থাৎ তার বাবা কিন্তু এমন একটা সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন, কোনো রকম বিলাসিতা তিনি পছন্দ করতেন না, কোনো বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন তিনি করতেন না, তিনি একদমই সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। এবং তিনি এপিজে আব্দুল কালাম এরকম বলছেন যে তিনি সবসময় অ্যাভয়েড করতেন যত অপ্রয়োজনীয় যে আরাম, কমফোর্ট এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা, এই সবগুলোকে তিনি কিন্তু এড়িয়ে চলতেন। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothing. কিন্তু যাই হোক, আমার বাবা খুব অস্টিয়ার, অর্থাৎ খুবই সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করলেও তিনি কিন্তু একটা জিনিস, আমাদের খাওয়া অথবা আমাদের পোশাকের অথবা আমাদের অসুখ হলে যে ওষুধ এনে যাওয়া, এইসবের কিন্তু কোনোদিনই কোনো অভাব রাখেননি তিনি। ইনফ্যাক্ট I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. This is a very important line. এপিজে আব্দুল কালাম স্পষ্টই বলছেন শৈশবে মানে চাইল্ডহুডটা তার ছিল খুব সিকিওর চাইল্ডহুড, তার একটা সুরক্ষিত শৈশব ছিল। তিনি মেটেরিয়ালি মানে জাগতিকভাবে, অর্থাৎ খাওয়া পড়া, জামা কাপড়, বইপত্র, ওষুধ, মানে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত জিনিস, বাহ্যিকভাবে যে সমস্ত জিনিস লাগে, তো সেই সবই তিনি পেতেন। আর ইমোশনালি তিনি খুব সিকিওর ছিলেন, অর্থাৎ বাবা মার ভালোবাসা, ভাই বোনদের ভালোবাসা, স্নেহ, এই সবই তিনি পেতেন। সো হি সেজ দ্যাট হি হ্যাড এ ভেরি সিকিওর চাইল্ডহুড, materially and emotionally. Now let's come to the fourth paragraph. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. তিনি এখন বলছি যে কী করে ছোটোবেলায় তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন। তিনি কী করতেন, সাধারণত তিনি তার মায়ের সাথে খেতেন এবং রান্নাঘরে, কিচেন মানে রান্নাঘরের মাটিতে বসে তিনি খেতেন। She would place a banana leaf before me on which she then ladled rice and aroma sambar, a variety of sharp homemade pickle and a dollop of fresh coconut chutney. আমার মা কী করতেন, তিনি একটা কলা পাতা আমার সামনে পেতে দিতেন, কোনো থালা দিতেন না। তখনকার দিনে ওই তামিলনাড়ুতে বা
এইসব জায়গায় গ্রামে কিন্তু বা ছোটোখাটো শহরেও লোকে এরকম কলা পাতা খেত, এবং সাউথ ইন্ডিয়া এটা খুব খুব প্রচলিত ব্যাপার। তো যাই হোক, তার মা কী করতেন, একটা কলা পাতা তার সামনে পেতে দিতেন, আর তার উপর তিনি রাইস মানে ভাত দিতেন, ল্যাডল। ল্যাডল LADLE, ল্যাডল কথাটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা যখন নাউন তখন এটা মনে হচ্ছে এক ধরনের হাতা, এখানে ল্যাডলটা ভার্ব হিসেবে ইউজ করা আছে। তার মা হাতায় করে তাকে ভাত দিতেন, আর অ্যারোমেটিক সম্বার দিতেন। অ্যারোমেটিক মানে সুগন্ধি, সাম্বার হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ানরা খায় এক ধরনের টক টক ডাল, ঠিক আছে, সেই ডালটা দিতেন ভাতের সাথে। আর দিতেন বেশ কিছু অনেক ধরনের বেশ ঝাঁঝালো বাড়িতে তৈরি আচার, পিকল মানে আচার, শার্প হোমমেড পিকল, আর অ্যান্ড এ ডোলপ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি। সাউথ ইন্ডিয়া দেখবে যে তোমরা গেলে দেখবে যে ওখানে খুব নারকেল গাছ আছে, এবং ওরা নারকেলের দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে যেটা খাবারে দেয়। তো ওর মা তাকে দিতেন কিন্তু খুব ফ্রেশ মানে একদম তরতাজা নারকেলের চাটনি দিতেন, কিন্তু ডোলপ মিন্স ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, অল্প একটু নারকেলের চাটনিও দিতেন। এইভাবে তার মা তাকে রান্নাঘরে বসিয়ে এই কলা পাতার উপর খাবারগুলো দিতেন, এবং তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন মার সাথে। Now come to the fifth paragraph. The Shiva temple, which made Rameswaram so famous to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. এপিজে আব্দুল কালাম এটাও জানাচ্ছেন যে রামেশ্বরমে একটা শিবের মন্দির ছিল, যে মন্দিরটার জন্য রামেশ্বরম কিন্তু ওই পিলগ্রিমদের কাছে, পিলগ্রিম মানে হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের কাছে খুবই বিখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা হিন্দু তীর্থযাত্রী যারা কিনা শিবের ভক্ত, তারা এই রামেশ্বরমে যেত। এবং এই রামেশ্বরমে শিবের যে মন্দিরটা ছিল তার বাড়ি থেকে মাত্র 10 মিনিটের হাঁটা পথ, 10 মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস, অর্থাৎ তার বাড়ি থেকে হেঁটে 10 মিনিট হাঁটলে তাহলে এই মন্দিরটায় পৌঁছানো যেত। আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডোমিনেন্টলি মুসলিম, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. উনি বলছেন আওয়ার লোকালিটি, যে আমাদের যে অঞ্চলটা, ওয়াজ প্রিডোমিনেন্টলি মুসলিম, এটা মূলত মুসলিম এলাকা ছিল, কিন্তু বেশ কিছু হিন্দু ফ্যামিলিও কিন্তু বাস করতো, এবং তারা খুব অ্যামিকেবলি মানে ফ্রেন্ডলি ওয়েতে এই মুসলিম যে প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বসবাস করত। এপিজে আব্দুল কালাম হিয়ার gives a very beautiful description of communal harmony prevalent in Rameswaram in those days. তৎকালীন যুগে রামেশ্বরমের যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ ছিল, অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম একসঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বসবাস করত, সেই কথাটাই, সেই চিত্রটাই তিনি এখানে দিয়েছেন। There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. বলছে আমাদের অঞ্চলে একটা খুব বড়, একটা খুব পুরনো একটা মস্ক ছিল, মস্ক মানে মসজিদ ছিল, যেখানে আমার বাবা আমাকে নিয়ে যেতেন ইভিনিং প্রেয়ার্সের জন্য, মানে সন্ধ্যাবেলার নামাজের জন্য তার বাবা তাকে কিন্তু ওই মসজিদে নিয়ে যেতেন। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. বলছে আমার ন্যূনতম মানে অল্প একটু কোনো মানে ধারণা ছিল না যে এই অ্যারাবিক প্রেয়ার্স, অ্যারাবিক ভাষায় নামাজ যখন পড়া হয়, তোমরা অনেকেই জানো নিশ্চয়ই যে নামাজের যে শব্দগুলো সেগুলো অ্যারাবিক ভাষায় লেখা। এবার অ্যারাবিক ভাষায় শব্দগুলোর মানে তার কোনো অ্যারাবিক তিনি জানতেন না, তিনি খালি তামিল ভাষায় জানতেন ছোটোবেলায়, তাই ওই প্রেয়ারগুলোর মানেটা কি, অর্থটা কি, তার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে পুরোপুরি তার এই উপলব্ধি ছিল যে এই প্রার্থনা এত আন্তরিকভাবে, এত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে প্রার্থনাটা করা হতো যে তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে এই প্রার্থনা কিন্তু নিশ্চয়ই ঈশ্বর বা আল্লাহর কাছে যেত। When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. তিনি লক্ষ্য করে দেখতেন যে যখন তার বাবা ইভিনিং প্রেয়ারের পরে, সন্ধ্যাবেলায় নামাজ পাঠের পর যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন দেখতেন যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, শুধু মুসলিম না, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম সব ধর্মের মানুষরা তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে, ঠিক আছে, ওয়েটিং ফর হিম। Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. এবং তাদের মধ্যে অনেকে করতে কি একটা বাটিতে করে জল নিয়ে এসে আমার বাবার সামনে দিত, আর আমার বাবা কি করতেন কি তার ফিঙ্গার টিপস, আঙুলের ডগাটা সেই জলের মধ্যে চুবিয়ে দিতেন, ডিপ মানে ইমার্স ডিপ দিতেন, এবং তারপর তিনি একটা প্রেয়ার, একটা প্রার্থনা করতেন, অর্থাৎ মানে মুসলিমদের যে প্রেয়ার
সেই নামাজের কোনো অংশ তিনি তখন ওখানে বলতেন, ওটাকে ছুঁয়ে, জলটাকে ছুঁয়ে। দিস ওয়াটার ওয়াজ দেন ক্যারিড হোম ফর ইনভ্যালিডস। আর সেই জলটা তখন বাড়িতে লোকেরা নিয়ে যেত, তাদের বাড়িতে যারা অসুস্থ রুগী আছে। ইনভ্যালিড মানে এখানে হচ্ছে সাম পিপল হু আর ভেরি মাচ সিক অ্যান্ড বিকাম ইনক্যাপেবল অফ মুভিং অ্যারাউন্ড, যারা কিনা খুবই অসুস্থ এবং যারা বাড়ির থেকে বেরোতে পারে না, যারা যারা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে গেছে, এরকম লোককে বলা হয় ইনভ্যালিড। সেই ইনভ্যালিড রুগীদের জন্য ওই মানুষেরা যারা তার বাবার কাছে জলটা নিয়ে এসছে, এবং সেই মন্ত্রপুত জল কিন্তু তারা বাড়িতে নিয়ে যেত। I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. এপিজে আব্দুল কালাম এটাও বলছেন যে আমার এরকমটা স্পষ্ট মনে আছে যে অনেক মানুষ আমার বাবার কাছে পরে এসে বাবাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে কারণ তারা সুস্থ হয়ে গেছে। ওই যে এপিজে আব্দুল কালামের বাবা যে জলের মধ্যে যে মন্ত্র পড়ে দিতেন, সেই জলটা নিয়ে গিয়ে সেই গরিব মানুষ মানে অসুস্থ মানুষদের খাওয়ানোর পর দেখা গেছে তারা অনেকে সুস্থ হয়ে গেছেন, তারা এসে এপিজে আব্দুল কালামের বাবাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ফাদার অলওয়েজ স্মাইলড অ্যান্ড আস্কড দেম টু থ্যাঙ্ক আল্লাহ দি মার্সিফুল। আর বাবা কিন্তু বলতেন যে না, আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না, তোমরা ধন্যবাদ জানাও আল্লাহকে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে, যিনি কিনা মার্সিফুল, যিনি কিনা সবসময় মানুষকে দয়া করেন, অর্থাৎ সর্বদয়াময় যে ঈশ্বর, যে আল্লাহ, তাকে তোমরা ধন্যবাদ দাও, আমাকে ধন্যবাদ দিও না। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দি 5th paragraph. So I told you today I will discuss only up to the 5th paragraph. In my next video I will discuss the remaining part of this prose piece. So now what you have to do is watch this video very carefully, and if required repeatedly, listen to me very minutely, and then go through the text, and I am sure you will be able to understand the meaning of first 5 paragraphs of this prose piece. So for right now this lesson comes to an end. Stay indoors, stay safe. Till then, bye.